بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب له۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی حکما۔ الحمدللہ ہم نے سیرت النبی، دیکھو آج کتنے کم ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اتنا نواز دے کہ ہر بار ہم دعوت کرتی رہوں تاکہ سب میرے بلاوے پہ آتے رہیں۔ آج بلانا تھا دین کی دعوت، معلوم ہے نا سب کا جمعرات ہے، بھول گئے کیا؟ الحمدللہ۔ چلیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنوں کو دین پہ لائے آپ نے سب دیکھے تھے، نام بھی پڑھے تھے، سنے تھے، یہاں تک ہم نے ختم کیے تھے۔ کتنے سال تک تبلیغ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ شروع میں جو تبلیغ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلانے کے لیے، کیسے پھیلائے؟ نبوت سے پہلے دین کہاں پھیلا بھائی؟ نبوت نبی بننے کے بعد ہی تو پھیلائیں گے۔ ٹھیک، کتنے، اب میں لاسٹ ایئر کو لی تھی، اس میں سے ذرا ٹیسٹنگ لے رہی ہوں، ذرا میں اس میں سے کوشچنز پوچھ رہی ہوں جو لاسٹ ویک ہی گزرا ہے۔ 3 سال تک بغیر کسی کو اعلان کرے اندر ہی اندر مخفی تبلیغ ہوئی ہے۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک اندر ہی اندر تبلیغ ہوئی ہے۔ آپ لکھ کے نہیں رکھتے نا، اس لیے دماغوں میں سے خالی ہو جاتا ہے۔ جب لکھ کے رکھیں گے نا آپ بھولیں گے نہیں، کبھی کھول کے دیکھ لیں گے۔ اچھا، 3 سال تک آپ اندر ہی اندر دعوت دین کی دیتے رہے، اور کئی ایمان لے کر آئے مردوں میں سے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے رشتہ داروں کو، قبیلے کو، ان سب کو آپ نے دین میں لے کے آئے تھے۔ اب یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہاں پہ عورتوں کی۔ عورتوں میں سے کون کون؟ ام ایمن برکت۔ کون یہ؟ اب آپ لوگوں کو ایک سٹوری اچھی دماغ میں بیٹھے گی انشاءاللہ، میں بار بار یاد دلاتی جاؤں گی۔ آج ذرا جا کے لکھ لینا آج کا پوائنٹس، اوکے پلیز، دماغ سے نکل جائے گا، اوکے۔ ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہے۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، ام ایمن ساتھ تھی ان کے، کھلائی ہے بچپن ان کو۔ ام ایمن کون، کہاں تھی؟ مدینہ منورہ میں بھی جب ماں کا انتقال ہو گیا، انہوں نے ننھے ہاتھوں سے جو دفنائے تھے، ام ایمن لے کر آئی نا دادا کے پاس۔ سمجھ میں آیا؟ ایمن کبھی نہیں بولنا، ام ایمن۔ ام ایمن برکت ہے نام، کتنی برکت ہے دیکھو ان میں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ ماں ہے نا، کھلائی پلائی اٹھائی، جب ماں بھی مر گئی تب سے ان کے باپ کی غلام تھی، اوکے، سمجھ میں آ گیا؟ ام ایمن نے ایمان لے کر آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پالی، جو پرورش کری، وہ ایمان لے کر آئی ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کون؟ وہ تو بڑی چھوٹی تھی نا،
پیدا بھی ہوئی نہیں تھی نا اب یہاں پہ. کون ایک اور؟ اسما بنت ابو بکر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2. اسما بنت ابو بکر. اسما بنت ابو بکر جو ہیں پیٹ میں بچہ تھا، ان کے پیٹ میں بچہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی پہ لے جا کر کھانا کھلا کر چوری سے آتی تھی. بیک آؤٹ کر دیا تھا نا، چوری سے جا کے کھانا کھلا کے آتی. ابو جہل کو جب معلوم ہو گیا، یہ تھپڑ رکھ کے مارا اسے، ان کو. بڑا درجہ ہے ان بیویوں کا. یہ سابقین میں سے ہیں. سابقین کا مطلب صبغت لے کے جانا. میں وہ کچھ سب کچھ میرا ہو گیا، صبغت لے لی میں نے سب کچھ وہ ہڑپ لیا، میں نے لے لیا، اب سب میرا ہو گیا. صبغت لے جانا، آگے آگے نکل جانا. اب صبغت لے جانا قرآن میں کون سی آیت میں ملتا ہے؟ لا 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 لا، سورہ روز پڑھتے ہیں. ذرا آرام سے ہم بات کریں گے. ہم ایسا پیارا سیکھیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پیاری جنت میں جگہ دے دیں گے، یقین کے ساتھ. اتنا پیارا کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کون ہے؟ ام ایمن معلوم ہو گیا، بنت ابو بکر. اسما معلوم ہو گیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ سوال کیا اٹھائے ابھی؟ کون سے سورے میں ہے بولے تو؟ سورہ بقرہ میں نہیں آتا، سورۃ الواقعہ میں آتا ہے. سورہ واقعہ میں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً کی بات. وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. سیدھے ہاتھ والے کیا ہیں؟ سیدھے ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. کیا ہے ڈاویں ہاتھ والے؟ ڈاویں ہاتھ. اس کے بعد اس کے بعد بولو 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 بولو. والسابقون السابقون. ساری زندگی پڑھتے ہیں اس کو. صبغت لے جائے، جیت کے آگے آگے نکل گئے. یہ اولین میں سے ہیں، سابقون الاولین میں سے یہ بیویاں ہیں. اللہ سے دعا کرو آج کے دور میں، یہ فتنے کے دور میں، یہ فیشن کے دور میں، یہ تکبر کے دور میں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اللہ تعالیٰ جو بتائے ہیں چلیں گے، اللہ ہمیں ان کے ساتھ رکھے گا. وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. 50 صحابہ کے برابر آج کے دور میں اگر اس ٹائم کا دین اپنائے گا، اس ٹائم کے طریقے پہ رہے گا، 50 صحابہ کا ثواب دیا جائے گا. سمجھے؟ سابقون الاولین، پہلے پہلے صبغت لے جانے والے، سب پہلے پہلے سب کچھ لے لینے والے، اپنانے والے. دین کو اپنا لیا، دین کو دل میں رکھ لیا، دین پہ پریکٹس کرتے رہے، اس پہ عمل کرتے رہے. کل میں اللہ سے امید کرتی ہوں اب تک جتنا سکھائی ہوں وہ پورا لا کر ایک بات پہ کھڑا ہوتا ہے. پوری چیزیں کل بات ہوگی انشاءاللہ. بیت المال میں کوشش کرو سب کو دعوت دو، بلاؤ، پکڑو، لے کے آؤ. ہو سکا تو اپنے پیسوں سے آٹو کے پیسے بھی ان کے دے دو. کل اللہ تعالیٰ اس کا اجر دگنا کر کے دیں گے. وعدہ ہے ان کا، ویسٹ نہیں ہوں گے آپ کے پیسے، کچھ ضائع نہیں ہوں گے پیسے. ٹھیک ہے؟ سابقون الاولین. تو یہ بیویاں، اور کون تھی بیوی میں پڑھ لیتی ہوں. بسم اللہ. ام فضل عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی چاچا کی بیوی. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں آئے، اسلام نہیں قبول ہے، بیوی قبول لی. آج ہمیں کہا جاتا ہے تمہارے شوہر نہیں جاتے نا جماعت پہ تو تم کاہے کو؟ تمہارے شوہر نہیں ہے نا وہ دین پہ، جس دین پہ تمہاری بات ہم کیسے مانیں؟ اب یہاں پہ دیکھو سیرت النبی کو، دیکھو
شوہر اگر چاہیں تو دین پہ آ جائیں, بیوی چاہیں تو آ جائیں, بچے اپنی اپنی مرضی نہیں ہوتی, یہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے. ہدایت سب کو نہیں ملتی, اللہ تعالیٰ دیتے. یہاں تک کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہو کر ہدایت نہیں دے سکے اپنے چاچا کو. یہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. شکر کرو, دعا کرو ہمارے گھر والوں کے لیے. اللہ ہمارے گھر والوں کے لیے, ماں باپ کے گھروں میں, سسرال کے گھروں میں, پڑوس میں, ساری امت میں جو جتنا شرک و بدعات میں ہے, خرافات میں, اللہ تعالیٰ ان میں سے نکالیں اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے عبادت اور تربیت کے لیے اسلام جب قبول کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر اتارے. کیا اتارے؟ ایسا بولنا, سورۃ المدثر. سورہ مدثر کھول لو آپ اپنے اپنے قرآن میں, جو موبائلز میں آپ کے موجودہ رہتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مدثر کا معنی کیا؟ کپڑے اوڑھنے والی, کپڑا اوڑھ کر سونے والی. کپڑا اوڑھنے والے نہیں, کپڑا اوڑھ کر سونے والے. کون وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈر کے مارے سورہ علق میں آپ کو ڈر ہو گیا تھا, اتنا بڑا فرشتہ دیکھ کر کمبل اوڑھ لیے تھے نا آپ, معلوم ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں, اس کی ضرورت پڑ گئی ابھی. بسم اللہ, ٹائٹ کرو بیٹا نیچے. اماں پہلوان کو بولی میں. بسم اللہ. ٹائٹ کرو. ان کو نہیں ہوتا بیٹے, کمزور ہی انہوں. نہیں ہو رہا, چھوڑیں کوئی بات نہیں. جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. سورہ مدثر کو نازل کیا چادر میں لپٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. آپ نے کیا نازل کیے یاد ہو گیا آپ سب کو؟ کیا؟ سورہ مدثر نازل کیے. اس میں کیا لکھا ہے میں اردو میں پڑھتی ہوں, ذرا غور سے دیکھنا, گھر میں جا کے پڑھنا ضرور, پھر معنی سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ذرا خاموشی کا اختیار کریں مہربانی. سورہ مدثر مکے میں نازل ہوا ہے. کب ہوا ہے؟ سورہ علق کے بعد. آپ یہ کیوں نازل کیے دیکھو, ایک دو تین لفظ پڑھ کے عربی میں, بعد میں اردو میں جاتی ہوں. سیدھا اردو میرا دل نہیں مانتا. بسم اللہ. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر. قم, کھڑے ہو جاؤ. مجھے بٹھانے کی بھی کوئی حکمت تھی؟ مجھے نہیں معلوم تھا یہ آیت میں مجھے اٹھنا ہے. اوکے, ہر بات جو میں تم لوگوں کو بتاتی ہوں سب پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی, مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں. اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے ہو جاؤ, پھر ڈراؤ. کیا بولا جا رہا ہے؟ کرسی پہ بیٹھو, مخمل کی کرسی, مخمل اڑاؤ, اڑا کے بیٹھو, اس کے بعد ڈراؤ کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. اب مسجدوں میں کیا کرتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں. کیوں کھڑتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اب کیا بیان کرو؟ اپنے رب کی. کس کے رب کی؟ اپنے رب کی. اب کیا کہا گیا؟ اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے ہو جاؤ, پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اب آتے ہیں لوگ بیان کرنے کے لیے, کھڑے ہو جاتے ہیں, سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے
अपना तारुफ कराते हैं, मैं आलिमा मस्जिद नबवी से मैं पढ़कर फारिग होके आई हूँ, मैं फलानी जगह से करके आई हूँ, मैं इतना पढ़ाई करी हूँ, मैं वो करके आई हूँ, मास्टर्स हूँ मैं अरबी में, मैं डॉक्टर हूँ मैं अरबी में, मैं हाफिजुल कुरान हूँ, मैं आलिमुल दीन हूँ। अपनी पढ़ाई करने के लिए खड़ गया, खाक हो गया। अल्लाह से दुआ करो ना तुम करें ना मैं करूं, हमारी नस्लों में से कोई ना करे। ये गलती की पकड़ जो दी है अल्लाह ताला ने इस फितने के दौर में, शुक्र करें हम सब अल्लाह ताला का, बड़ाई ना करें, किसी भी बात की बड़ाई ना करें। फिर यहाँ पे कहें डराओ अपने रब के बारे में, हम डरा रहे हैं अल्लाह ताला के बारे में? पहले हम डराते थे, क्या बोलते थे, आओ जरी अल्लाह की मोहब्बत सीख लें, आ जाओ बस, कुरान और हदीस ज़रूरत नहीं है, जरी सी मोहब्बत कर लें काफ़ी है। ऐसा है? नहीं है, डराओ। और अपने कपड़े पाक रखो, वो लोग कपड़े अपने पाक नहीं रखते थे। समझ में आ रहा है? अब हमारे यहाँ इतना पाक रख लेते हैं कि माहवारी होने के बाद लकड़ियाँ धोते धोते, लड़कियाँ नहीं, लकड़ियाँ बन जाते हैं धोते धोते। बेडशीट धो, वो धो, कपड़े धो, सब धो, पूरा धो, बाद में नमाज पढ़ो, ऐसा नहीं है। पाक रखो अपने आप को, आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है। और पलीदगी से दूर रहो, यानी कि गंदगी से दूर रहो। और एहसान और ज्यादा लेने की गर्ज से एहसान ना रखो। अब हमें दूसरों को क्या करती हैं, उनसे एहसान जताने के लिए कि कहीं को मदद करती हैं, कहीं को कुछ होता है, ऐसा कुछ ना करें, कुछ लेने की अवश्य ना करें। जो लेना है आखिरत में मिलेगा, दुनिया में नहीं आवाज करो। और अपने रब की रजा जोई के लिए सब्र करो। सब्र किसके लिए करना? दुनिया को दिखावे के लिए। और ये बड़ी सब्र की औरत बा, पीछे जाते ही धमाल नहीं, सब्र अल्लाह की खातिर करना है। सब्र नूर है, कल बात होगी इंशाअल्लाह। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो वो दिन एक दिन होगा बड़ा दुश्वार दिन, बहुत मुश्किल का दिन। कितने दिन का एक दिन है वो? 50,000 साल का एक दिन है माँ। पसीने में डूबे हुए होंगे, पानी नहीं रहेगा, पसीने होंगे, कोई घुटनों तक, कोई टखनों तक, कोई खांधों तक, कोई डूबे हुए होंगे पसीनों में। अल्लाह में माफ कर दे, काफरों पर आसान नहीं है, जो नमाजी है उसी के लिए आसान है। जितनी देर इत्मीनान से कौवे की ढोंग मारता है ना, मुर्गे की ठोंग, वैसी नमाज नहीं। औरतों की नमाज अलग, मर्दों की नमाज अलग, वो नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़े हैं वैसी तरीके पे करेंगे तो नमाज पढ़ती देर तक उनका हिसाब किताब अल्लाह ताला आसान कर देंगे। मुझे भी का आसान कर दे, हम सबको भी आसान कर दे। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। और उसे छोड़ दो जिसे मैंने अकेला पैदा किया और मैंने उसे दिया माले कसीर, और सामने हाजिर रहने वाले बेटे, और उसके लिए हर तरह का सामान मुहैया किया। फिर वो तमा रखता है क्या या वो दूं? हरगिज नहीं, बेशक वो हमारी आयत का मुखालिफ है। ये किसके बारे में बात कर रही है? कुरान क्या बोल रहा है? क्या तुम समझ में आ रहा है? मुनकर हदीस के, मुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के बताओ, जो अजान सुनते हो, कुरान में लिखी है, हदीस में है। कितनी नफरत नबी की बात से मुझे भी थी, इल्म नहीं था, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आज इल्म आया, उसमें अपनी जान फिदा करती हूँ अल्लाह उसके रसूल की बातों पे। क्या बात हो रही, क्या बात करें, किसके बारे में? क्या है? गधों के जैसे आएगी अब बात। यहाँ पे अल्लाह बोलता है गधे गधे गधों के जैसे। अब बोलते हैं अल्लाह ताला, सुनो। मैं तो खामोश बैठ गई, गार्डन में बैठी थी, यहाँ पे बैठी थी, खामोश बैठ गई मैं। क्या क्या बातें, हम कितने गाफिल रहे। कौन सा सूरे में क्या है मालूम नहीं, कब नाजिल हुआ मालूम नहीं, सीरत पढ़ते नहीं, नबी की बातें सुनते नहीं। आशिक रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा इश्क है जो बारिश में आ नहीं सकते, ये कैसा इश्क है। कपड़े नहीं रहेंगे, बारिश में खड़े रहेंगे, क़यामत में खबरों में डूबे रहेंगे। आज बारिशों में निकल गए तो अल्लाह की राह में, अल्लाह कितना राजी होगा, खतरे खतरे से हमारे रहमतें बरसा देगा, कितने हमारे लिए नेमतें लौटा देगा अल्लाह ताला। यहाँ पे अल्लाह ताला वलीद बिन मुगीरा, क्या नाम है?
غارت ہو جاتے بولتے ہیں نا, ہم لوگوں کو عادت ہے نا بہت زیادہ بولنے کی بنگلور میں, کیونکہ ماشاءاللہ سب کو میرا سلام, ہر وطن میں جو وطن میں سن رہے ہیں, جو اسٹیٹس میں سن رہے ہیں, سب کو میرا سلام. اللہ تعالیٰ آپ سب کو رحمتیں عطا کرے, ہم سب کو رحمتیں عطا کریں, برکتیں عطا کریں. اللہ تعالیٰ نور عطا کرے, سن کر پڑھ کر عمل کر کے نسلوں تک ہمیں پہنچانے والا بنا دے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ولید غارت بولتے ہیں نا, غارت ہو جا, غارت, غیرہ یاد رکھو, غیرہ, مغیرہ, منہ تیرا غارت ہو جا, مغیرہ, اللہ اسے غارت کر دے, اس کے منہ کو غارت کر دے. ولید بن مغیرہ جو تھا ایک, اب مکہ المکرمہ میں بادشاہ تھی کیا تھا وہاں پہ, کس کی حکومت تھی, کون تھے بادشاہ, وہاں پہ کوئی تھے بادشاہ وہاں پہ نہیں تھے. کیا چلتے تھے وہاں پہ, قبیلے چلتے تھے. کیا چلتے تھے, قبیلوں کو سے چلتے تھے. وہی کوئی قبیلے کا سردار ولید بن مغیرہ, کوئی اور ایک قبیلے کا سردار ابو جہل, اور ایک قبیلے کا سردار کون, ہاتھ کٹ گئے, کون, ابو لہب. سمجھ میں آ گیا, یہ سارے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانا چاہتے ہیں. سارے سردار اچھے ہو گئے تو سب تک دین پہنچ گیا. سمجھ میں آ گیا. ہاں, کون ہے یہ, مغیرہ, ولید بن مغیرہ, ولید بن مغیرہ, یاد رہے گا نام, بڑے کمالات کیا ہے, اس کو یاد رکھنا. ہاں, یہ بات کرتے چلو, یہاں پہ میں اس نے آفر پہلے دیا, اس کے بعد میں مدثر پڑھتی ہوں. اس نے دعوت دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا, ابو ان کے دادا کا نام کیا, عبد المطلب. مطلب نہیں ہے میری پیاری بہنا, بولو عبدل, بولو اب, یاد ہے کس کے اوپر بٹھا کے لائے تھے, اونٹ کے اوپر بٹھا کر لائے تھے. تو اونٹ کے اوپر بٹھا کے لا رہے تھے, تو دیکھے گورا سا بچہ, بال سفید تھے, تو دیکھ کر کیا بولے, عبداللہ, عبد المطلب. نام پڑ گیا نا, مطلب کا غلام کہا گیا نا, تو عبد المطلب ہیں جو پورے بال سفید تھے ان کے. سمجھ میں آیا. تو الحمدللہ عبد المطلب کے پاس گئے, نہیں تھے, وہ انتقال ہو گئے تھے. کیا عمر میں ہوئے تھے, میں آپ کو سمجھ کو, آپ کی سمجھ ذرا سوچو, عبد المطلب کہاں تھے جب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی تھے, انتقال ہو گئے تھے. کون تھے, ابو طالب تھے. کون تھے, ابو طالب تھے, چاچا تھے, وہ بھی بوڑھے ہو رہے تھے, ان کے پاس گئے, بولو تمہارے بیٹے کو, ہمارا بیٹا خوبصورت نوجوان حسین ہے, اس کو تم کو دے دیتے ہیں, چاہے تو پالو چاہے تو مار دو, ہم کو محمد دے دو, ہم اس کو مار دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. قبیلے کے بچے کو ہاتھ لگانے سے پہلے سردار کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ میں آیا. فار ایگزامپل, یہاں ایک کلاس میں اللہ نے مجھے سردار بنایا, سید بنایا. سید کا معنی کیا ہے, سردار. نبی کون ہے ہمارے, سید الانبیاء ہیں. مطلب کسی نے کہا تھا, مجھے لڑائی کی تھی کسی بہن نے, سید نبی کو نہیں کہنا, یہ لکھا نہیں ہے حدیث میں. بولی اچھا, آپ کو اتنا ہی معلوم ہے. سید کا معنی پہلے جان لیں. سید کا مطلب سردار ہوتا ہے, سردار ہے سارے انبیاء کے. آپ کبھی بھی اپنے نبی کو کہہ سکتے ہیں سید الانبیاء, سید الانبیاء, سید الانبیاء, سید الانبیاء, اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی تعریف کرو. تو اب تو میرا دل ایسا ہو گیا ہے میرے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, میں اور عشق میں ڈوب گئی. پہلے تو میں سمجھتی تھی میں عاشق رسول ہوں, نہیں, مجھے آج میں جانی میرے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائے ہیں, کیسے دین کو پہنچایا ہے. میں کوشش کروں گی انشاءاللہ میری موت تک اس دین کو پہنچانے کے لیے, کیونکہ میں وارثۃ الانبیاء بننا چاہتی ہوں. میں یتیم بچی, بن باپ کے بچی, بچپن سے باپ کی آس تھی, دولت تھی, محبت تھی, سب تھا گھر میں, سب گودوں میں بیٹھتے باپ کے. تو میں دیکھتی, اللہ ابو سکھائے تھے یا رب, یا رب کہنا, یا رب کہنا, اللہ تعالیٰ سے مانگنا, جو ویسے ہی مانگتے. ابھی بھی وہی پکارتی ہوں, ابھی بھی وہی کہتی ہوں جو مجھے سکھایا گیا. گود کو تڑپتے رہتی تھی میں,
तब से मैंने अपने रब को पुकारा है, मेरी मौत तक मैं तबलीग करती रहूंगी इंशाअल्लाह, मेरी जान भी निकल जाए इसमें, अल्लाह राजी हो जाए बस, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप कोशिश करो, जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। जितना वक्त गुजर गया है, बाकी जितना अनमोल है ये रख लो तुम्हारे पास, कभी पता आ जाएगा, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कुछ हो गया, कुछ बीमारी आ गई है, जाना है जमीन के तले, जमीन निकल जाई पाऊं के तले। मेरे साथ 2 बार गुजर गया है। ठीक है, मुगैरा की बात समझ में आ गया? हाँ? तो बेटा कहते हैं, अबू तालिब कहते हैं तुम्हारे बेटे को मैं खिलाऊं पिलाऊं, मेरे बेटे को लेके तुम मार दोगे, मैं नहीं दूंगा। तो जब तक अबू तालिब थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ नहीं लगा सके। जब इनकी वफात हो गई तो बहुत तकलीफें दी, तभी तो हिजरत करना पड़ा, तभी तो निकलना पड़ा। सरदारों का सिस्टम था वहां पे। क्या सिस्टम था? सरदारों का सिस्टम था। हाँ, तो फिर इसने क्या किया था, अबू जहल इन सब ने अबू मुगीरा को, वलीद बिन मुगीरा को भेजे थे। किसके पास? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जाओ जाके बोलो सबसे हसीन औरत देंगे, सारी पूरी दौलत देंगे, पूरे मक्के की हुकूमत दे देंगे, सब दे देंगे कि बस नबूवत छोड़ दो, हमारे हो जाओ। फिर आके कहते हैं चांद सूरज 2 हाथों में मेरे रख दें तो भी मैं दीन नहीं छोड़ता। इस्तिकामत सीखना है। अगर आप कोई चीज दीन में आने के बाद जो मजबूती से पकड़ना सीखना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, वो कैसे दीन को पकड़े हैं मजबूती से, और ऐलान भी करते हैं पब्लिक को वही करने के लिए। वो पढ़ूंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आप वापस आके कहता है अबू जहल को, नहीं वो हक पे है, इसका दिल पिघल गया था कुरान की आयतें सुनकर, यही है वो, यही है वो। अब क्या कर रहा है देखो, शुरू में हरगिज नहीं, बेशक वो हमारी आयत का मुखालिफ है। अब उसकी बड़ी चढ़ाओ, उसे मशक्कत से तकलीफें दो। बेशक उसने सोचा, उसने अंदाजा किया तो मारा जाए। कैसा उसने अंदाजा किया, फिर वो मारा जाए, उसने कैसा अंदाजा किया, कितना गुस्सा है, मारा जाए। अल्लाह को कितना गुस्सा आ रहा है। जो मेरे नबी को कुछ बोलता है ना, उसकी क्या क्या वाट लगाए हैं यहाँ पे देखती हूँ मैं। ऐसी उसकी मिट्टी करते हैं, ऐसी उसकी खराबी करते हैं, उसकी दुनिया आखिरत बर्बाद करके रख देते हैं अल्लाह ताला। फिर उसने देखा, फिर उसने टेढ़ी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा, फिर उसने पीठ फेर ली, उसने तकब्बुर किया। तो उसने कहा ये तो सिर्फ एक जादू है जो अगलों से नकल किया जाता है, ये तो सिर्फ एक आदमी का कलाम है, अनकरीब उसे जहन्नुम में डाल दूंगा, बहुत जल्दी मैं उसको जहन्नुम में डाल दूंगा जो कुरान को नहीं अपनाया, जो कुरान की आयतों को लेकर जादू बोल दिया। मुझे भी लोग कहते हैं नहीं इसके अंदर जिन होगा, ये कुरान इतना बोल नहीं सकते इंसान, इतना कुरान ये बोलती है, जिन होगा। मेरे नबी को भी यही कहा, जुनून कहा, जिन कहा, जादू कहा। कुरान को जो कहते हैं उनको अल्लाह ताला बाकायदा जहन्नुम में डालेंगे। और तुम क्या समझते हो जहन्नुम क्या है? ना बाकी रखेगी और न छोड़ेगी, आदमी की झुलस देने वाली है। उस पर 19 दारुगा मुकर्रर हैं। जब ये बात सुने हंसने लगे, मजाक करने लगे। 19 आओ मैं चंद को पछाड़ देता हूं, तुम 2-4 को पछाड़ दो, 19 खत्म। वो कौन सी जहन्नुम जो 19 दारुगा? एक फरिश्ते की कान से लेकर लौ तक मैंने आज कही, अल्लाह ताला अगर आप कहेंगे एक फरिश्ता है जहन्नुम को उठाया हुआ तो भी मैं उस पर ईमान रखती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अल्लाह के फजल से, तुम्हारे इल्म से जो आपने अता किया है कि एक फरिश्ता भी होगा तो कितना बड़ा होगा। कान से लेकर लौ तक यूं चलने के लिए 70,000 साल चलते रहेंगे, ये जगह नहीं मुकम्मल होगी। कितना बड़ा फरिश्ता होगा तो कितनी बड़ी जहन्नुम होगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं 19 फरिश्ते जहन्नुम को उठा देंगे। कितने फरिश्ते? याद रख लो, ये पॉइंट्स लिख के रख लो। और दोज़ख के दायरों सिर्फ फरिश्ते बनाए हैं हमने, उनकी तादाद सिर्फ उन लोगों की आजमाइश के लिए रखी है, आजमाने के लिए हमने तादाद रखा है। हमें जरूरत नहीं है तादाद रखने की, सिर्फ अल्लाह हुक्म करे तो खड़ जाएगी वो, अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगी वो। जो काफिर हुए ताकि अहले किताब यकीन कर लें, जो लोग ईमान लाए उनका ईमान ज्यादा हो, और वो लोग शक ना करें
जिन्हें किताब दी गई है, अहले किताब और मोमिन, ताकि वो लोग जिनके दिलों में रोग है, बीमारी है, जिनके दिलों में रोग है, जिनके दिलों में बीमारी है, टेक ना लगाएं, सामने आ जाएं। और काफिर कहेंगे क्या इरादा किया, अल्लाह ने इस मिसाल बात से बात की। उसी तरह अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है। युदिल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा। कोई नहीं जानता तेरे रब के लश्करों को, खुद उसके सिवा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता उसके लश्कर कितने हैं। फरिश्ते भी नहीं बता सकते, अनबिया भी नहीं बता सकते। मैं बैठ के सोच के वही कह रही थी, अल्लाह ताला ये एक सूरज के अंदर बिस्मिल्लाह ला, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जन्नत चाहिए, जन्नत का सामान, सोने के बर्तन चाहिए, सोने के दीवारें चाहिए, याकूत मरजान के दीवारें चाहिए, वो चाहिए जो अल्लाह ताला जो बना रहे हैं, बना के रखे हैं, वो चीज़ें चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिसे चाहता है। और तेरे लश्करों के बारे में खुद अल्लाह ताला जानता है। ये नहीं मगर आदमी की नसीहत के लिए नहीं, कसम है चांद की, कसम है रात की जो पीठ फेरे, सुबह की जब वो रोशन हो, बेशक वो दोज़ख एक बड़ी आफत है। पूरे खस्मे खा के अल्लाह ताला कहता है दोज़ख बहुत बड़ी आफत है, लोगों को डराने वाली है। तुम में से जो कोई चाहे आगे बढ़े या पीछे रहे, हर शख्स अपने अमाल के बदले गिरवी में है। गौर से लिख के रख लेना, मैं कुरान में कभी पूछूंगी आपको किस सूरे में लिखा है अल्लाह ताला ने, ये इंशाल्लाह कल पूरा मैं डिटेल बताऊंगी, आज नहीं बता सकूंगी। आज की बात कल बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारी जान गिरवी है किसके पास? हमारी रूह गिरवी है किसके पास? कैसे छुड़ाएंगे, कैसे छुड़ाएंगे? नेकियां करके, नेकामा सुबह, हर कोई सुबह करता है, मगर हम गिरवी में रहते हैं। गिरवी क्यों रखे हैं अल्लाह ताला? हमें जो सामान दिया है इसके लिए हमारी जान को गिरवी में रखा है। गौर से सुनना ये बात मेरी, जो हमें सामान दिया है रब्बुल आलमीन ने, जो साजो सामान, शौहर, बच्चे, खानदान, माँ बाप, ये जो जितना सब कुछ दिया है, इसके अवज में हमारी जान को गिरवी में रखा हुआ है। अगर आप नहीं छुड़ाएंगे अपनी जान को, जहन्नुम में डाल देंगे। आप अपनी जान को छुड़ा लेना नेकियां करके, इबादत करके, वरना जहन्नुम में डाल देंगे। दलील आपको कुरान करीम के अंदर आपके घरों में मौजूद है। कुरान हदीस भी कल मैं बताती हूँ इंशाअल्लाह, ठीक है। कैसा है कुरान, देख रहे हो? सारी जिंदगी पढ़े, आज एक मुदस्सिर में कितना खोल रहा है अल्लाह ताला। सीरत खोलो तो कुरान खुलेगा, वरना हमारे दिलों को बंद ही बंद रहेंगे। देखो अल्लाह ताला कहते हैं हर शख्स मतलब अनबिया भी, औलिया भी। शबरीन अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। सूरह मुदस्सिर में हम कहाँ थे? लश्करें अल्लाह ताला की वतने, और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? आमाल गिरवी रखें। हर शख्स यानी अनबिया भी, औलिया भी, सालिहीन भी, सिद्दीकीन भी, शहदा भी, हर शख्स अपने आमाल के बदले गिरवी है। मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग बागात में होंगे। जो नेकियां करेंगे तो जन्नत को जाएंगे, अगर नेकियां नहीं करेंगे तो उठा के तुम्हारी जो गिरवी है, तुम्हारी जान क्या करेंगे? अरे बाबा, मैंने आपके पास कुछ गिरवी रखी, 1 लाख रुपए मैंने तुमको दिए, ओके। 1 लाख रुपए मैं किसको चुनूं? हिम्मत है? बोलो। 3 जन उठाए, तीनों को रख लो, ओके। तीनों को, ओके। तीनों के पास मैंने 1 लाख रुपए ली मैंने, ओके। तीनों एक गैंग हो, 3 नहीं कर सकती, मैं 1 कर सकती हूँ, ओके। किसी को नहीं करूंगी, ये तक क्या, ये कोई बचा रहा है, नाइंसाफी ना हो, ओके। इसके पास से मैंने 1 लाख रुपए ली। 1 लाख रुपए लेने के बाद मैंने घर के पेपर दिए इसको, घर के पेपर मैंने देकर रख देने में 1 लाख रुपए दिया। फ्री कोई दे देता है? नहीं देता ना। गिरवी का मतलब क्या? कुछ रखना ना। अब मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगी तो घर के पेपर हड़प लेंगे, घर ले लेंगे, घर ले लेंगे। उसी तरीके से ये सब अल्लाह ताला से सीखे हम लोग। अगर हम
अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे तो हमारी जान अल्लाह ले लेंगे, जहन्नुम में डाल देंगे। अब समझ में। अब समझ में आया? हाँ, उड़ती उड़ती उड़ा के नहीं जाना। जब आप लोग बोलते कुछ समझ में नहीं आया तो मैं समझूंगी और आसान तरीके से समझाने के लिए अल्लाह से दुआ मांगूंगी, मेरी औकात नहीं है। ठीक है, समझ आई? समझ आई? अल्हम्दुलिल्लाह। गिरवी है अल्लाह ताला के पास हमारी जान। अगर नेकियां नहीं करेंगे तो उठा के जहन्नुम में डाल देंगे, अगर नेकियां करेंगे तो जन्नत में दाखिला करेंगे। यही लिखा है। ओके, आगे बढ़ो। वो गुनहगारों से पूछेंगे तुम्हें जहन्नुम में, अब देखो जन्नती जहन्नुमी को बात करते हैं, जन्नती जहन्नुमियों को बात करते हैं। देखो अब समझो, फॉर एग्जाम्पल कोई जन्नत में है, हम पूरे जहन्नुमी हैं, अल्लाह हमें जन्नत अता कर, जन्नत अता कर, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, तेरा दीदार नसीब अता फरमा। ठीक है, अगर हम पूछेंगे जन्नतियों से या जन्नती हमें पूछेंगे काहे के लिए दुनिया में अजाब में है, हम क्या बोलेंगे? हमारे अमाल अच्छे नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसा नहीं करना था बा, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? सो अल्लाह इतनी इबादत कर को भी क्या फ़ायदा, इतने रोज़े रह कर क्या फ़ायदा? कुछ जो पानी पीते हो खतरे पानी, उसका हक नहीं अदा करोगे, कर सकोगे मौत तक, तो क्या बातें करते हो? जो आँख को मैं देखती हूँ, कभी जाती हूँ दूर तो कहीं मैं खुले मैदान में मैं देखती हूँ, जंगलात में, मेरी आँख से इतनी किलोमीटर में काउंट नहीं कर सकती, आखिर के बड़े बड़े पहाड़, उगोने के बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं, है ना? छोटे से इतने आंखों से इतना देखा, अदा कर सकोगे अपने रब का हक? कितना देना है सोच के रख लो जान के बदले में। मैं यही बोली, मुझे तूने बहुत ज्यादा दिया, झाड़ी बहुत ज्यादा तूने दिया, बाकी ईमान भी तूने दिया, इल्म भी तूने दिया, सब कुछ दिया, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा नेकियां करना है अल्लाह। मेरी जान छुड़ाने के लिए मुझे बहुत नेकियां करना है। अब मैं जल्दी जल्दी तेरी नेकियों में निकलूंगी, जल्दी जल्दी करूंगी तेरी नेकियों में इंशाअल्लाह। आप कर लेना जो मैं कही अपने हिसाब से, या कहना नहीं अल्लाह छोड़, डाल दे जहन्नुम में, जल के भुन के मर जाएंगे, कोई और बात नहीं है। वो गुनहगारों से पूछेंगे तुम्हें जहन्नुम में क्या चीज ले गई है? वो कहेंगे हम नमाज पढ़ते नहीं थे। सुन रहे हो? हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। अब पढ़ोगे, जहन्नुम कंफर्म कर लोगे? इशा हो, दम जा रहा है, बैठे हैं, कुछ भी हो रहा है, जन्नत में घर बना लोगे? अल्लाह ताला में जरूर बना दे। और हम मोहताजों को खाना नहीं खिलाते थे, अच्छा खाना खिलाकर अकल डाल देती। माशाल्लाह बोटी पकी तो भी बच्चे लाकर दे देते हैं। अच्छा खाना पके तो क्या करते हैं? अकल डाल के, कोई नहीं आना, हमें अच्छा खा लेंगे। मोहताजों को, पड़ोसियों को खाना नहीं खिलाते थे। तो आप लोग खाना खिला रहे हो? मैं जो पूछ रही थी, बार बार क्यों पूछ रही थी, खाना खिला रहे हो? 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी, 10 केजी, जितना हो सके। जन्नत कितनी बड़ी चाहिए वो हिसाब से दिल को बकील में रखना, बुखल में रखना। 100 ग्राम बना के दो, अल्लाह 100 ग्राम उतनी ही तुमको जन्नत देगा। 1 केजी खिलाओ, 1 केजी की उतनी मिलेगी। जितना दोगे वो पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मोहताजों को खाना ना खिलाते, हम बेहुदा बातों में लगे रहने वालों के साथ बेहुदा बातों में धंसे रहते थे। जोक बड़े अच्छे बोलती, बोलो बात में बड़ा अच्छा स्टोरी हम बोलती हैं। ए तुम्हारे सास क्या बात करते थे? सो हमारे सास यूं चलते थे, हमारे सास यूं करते थे, हमारे सास वो करते थे, हमारे वो करते थे, हमारा ससुर यूं आके खड़ता था। ये सारे बेहुदा बातों में जिंदगी हमने गुजारी है। ये बेहुदा बातों को छोड़ के इबादत में गुजारो। जन्नत को तो बिल्कुल नहीं जाएंगे बेहुदा बात करने वाले। जन्नत में लघु बातें नहीं है, लघु बातें करने वाले भी नहीं होंगे। अब गॉसिप करो, टिकटॉक करो, वो करो, ए चलो आओ ना, आओ इसके बाद करो थोड़ी बात। मैं कहती हूँ गए आप कपड़े लाए, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको दिए बड़े अच्छे। मैंने बात की थी ना आपसे, माशाल्लाह मैंने आपको देखा था कपड़े ले रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और बरकत दी। कुछ ऐसी 1-2 बात करें दुनिया की, ये नहीं बोलती टेप मार ले मुंह पे। मैंने टेप मारा हुआ है मुंह पे?
टेप लगाए हुए हैं, बातें करते हैं। बात करो, दीन की बात करो, बात करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करो, बात करो अपने शौहर की, गीबत नहीं करो, अच्छाई बयान करो। हम तो गीबतों में जुड़े हुए हैं और हम रोजे जजा सजा को जुटलाते थे। हमें मालूम था नेकी करो तो नेकी, बदी करो तो बदी, फिर भी हम बदियां करते थे। अल्लाह हमें जन्नत में दाखिला अता फरमा। यहाँ तक कि हमें मौत आ गई सो उन्हें सिफारिश करने वालों की सिफारिश ने नफा ना दिया तो उन्हें क्या हुआ, वो नसीहत से मुंह फेरते हैं, गोया के भागे हुए गधे हैं। भागे हुए कुरान को जो छोड़ता है उसको क्या लक़ब मिला है, भगोड़े गधे। हमारे यहाँ भगोड़े बोले तो बहुत दिल खराब हो जाता है, भगोड़े नहीं बोलना, भगोड़ा नहीं को। मैं बहुत कहती हूँ, कोई कुछ काम से भाग जाता है, ये भगोड़े भाग गए, देखो काम से भाग गए। अल्लाह ताला कहता है ना, पढ़ पढ़ के आदत हो गई है, जबान पे रटे गई हैं बातें कुरान की, किसी को बोलो तो दुख हो जाता है। भगोड़ा नहीं कहो, क्यों ना कहे, अल्लाह ताला कहता है भगोड़े हैं, गधे, भागे हुए गधे हैं, भगोड़े गधे हैं। कुरान को छोड़ के भाग रहे हो। अब बताओ तुम, मैं कुरान को पढ़ाऊं या दूसरे किताबें पढ़ाऊं? कितने मेरे दुश्मन हैं आज भी भरे हुए हैं। कुरान करीम को ये पढ़ाती है, दूसरी किताबें नहीं पढ़ाती है, दूसरी किताबों को नहीं पढ़ाती है, ये कुरान को पढ़ाती है। ये मुझे बोलते हैं ये घोड़ी देखो कार चलाती है, ये घोड़ी देखो टू व्हीलर चलाती है। मैं कहती हूँ शुक्र अल्लाह का मुझे घोड़ी का है, घोड़ी जंग में जाती है, गधे नहीं जाते। भागे जाते हैं शेर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि उनमें से हर आदमी चाहता है कि उसे दिए जाएं सहीफे खुले हुए, हरगिज नहीं, बल्कि वो आखिरत से नहीं डरते, हरगिज नहीं। बेशक ये नसीहत है, सो जो चाहे उसे याद रखें या वो ना याद रखें, मगर ये कि अल्लाह चाहे वही है डरने के लायक और मगफिरत। ये बहुत अच्छे लगे दो अल्फाज मुझे, देखो, वमा यज़कुरून, और वो याद ना रखेंगे मगर ये कि अल्लाह चाहे तो, इल्ला यशा अल्लाह हुवा अहलुत तक़वा, हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मैं बोली अल्लाह तो मुझे अहले तक़वा वाली बना दे, अहले मग़फ़िरत वाली बना दे। याद करो, दो आयत के आखिर के दो वर्ड हैं, आप याद कर लो, कभी भी अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अहले तक़वा व अहले मग़फ़िरा व अहले जन्नह व अहले कुरान। तो अल्लाह ताला हमें कुरान वाला बना दे, अहले कुरान बने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों वाला बना दे, अहले कुरान और हदीस वाला बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये था आपका मुद्दस्सिर नाजिल हुआ। इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरतुल फातिहा को नाजिल करे। सूरह फातिहा क्या है? एक हम्द है, दुआ, उम्मुल किताब है, पूरी किताब की एक दुआ है। ओके, सूरह फातिहा को आपने भेजा और नमाज सिखाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सुबह को 2 रकात और शाम में 2 रकात। कितनी नमाज पढ़ते थे? सुबह में 2 और शाम में 2। अहले ईमान की असल इबादत क्या है ईमान वाले की? अब हमें बोलते ईमान लेकर आ गए, बुरखा पहन लिए, सब कुछ कर लिए, कलमा लगा लिए घर में, सबसे पहले काबा लाके लगा लिए, मदीना मुनव्वरा लगा दी। हालांकि दोनों नहीं लगाना, मैं दोनों में जो थे घर में निकाल दी, मैंने नहीं लगाती, अल्लाह माफ कर दिया मैं, ठीक है। इसमें है क्या, ढूंढ ढूंढ के निकाली मैंने, अल्लाह माफ कर दे, ठीक है। काबा जो है उसका अक्स निकाल के ना निकाले, लगाए ना। तो असल इबादत क्या है ईमान वाले की? नमाज है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है तो वो काफर है। 5 वक्त की जो नमाज नहीं पढ़ता है वो मुसलमान नहीं है, ईमान वाला नहीं। मुसलमान है मगर ईमान वाला नहीं है। कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया मगर ईमान वाला नहीं बना। फर्क है मुसलमान में, ईमान में, समझ गए। 5 वक्त की नमाज जो पढ़ता है वही मुसलमान है। जो नहीं पढ़ा, अच्छा तुम्हारी बच्ची इलाज में नहीं की, किस में इलाज हुआ? नमाज में। हड्डियां किस में सही करे अल्लाह ताला? नमाज में, सजदे में। नमाज में इंसान को जो मिलता है कहीं और है ही नहीं।
ढूंढ کے دیکھ لیں. ہر کوئی ڈاکٹر کافر کہتا ہے جا کے سجدہ لمبی دیر کرو, برین میں پرابلم نہیں رہے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجے. جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا طریقہ سکھائے, نماز کا طریقہ سکھائے. میرے نبی اپنے آپ سے گھڑ نہیں لیے, آؤ میں پڑھتا ہوں ایسے تم بھی پڑھ لو. ہر چیز آسمان سے اتری ہے, یہ نماز بھی آسمان سے اتری ہے, مگر لائے جا کر کتنی وقت لانے کے لیے عرش پہ چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی عظیم ہے یہ نماز, ہم سمجھتے نہیں. طریقے نہیں بدلو, میں مر جاؤں گی ایک دن, آپ بھی مر جائیں گے, کل جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چھوڑا ان کو کیا کیسی کیسی موت آئی میں پڑھ کے بتاتی رہوں گی. سیرت النبی کے بعد ہر کوئی اچھا مسلمان بنتا ہے, میں نے دیکھا ہے. الحمدللہ 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 وکفا باللہ. ٹھیک ہے, نماز اور وضو دو چیزیں جبرائیل علیہ السلام لا کر سکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کرنے کے بعد سب کو ملا کے رکھتے تھے, لڑتے نہیں تھے. اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں, کئی لوگ لڑ لیتے تھے, آج لڑتے ہیں کوئی نہیں لڑتا ہے. ہم لڑ رہے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, کہیں بھی گھروں میں کسی کے بیان کو جاتے ہیں, یونٹی ہے نا, ہے نہیں ہے یونٹی. ماشاء اللہ ایسی یونٹی ہے, یہ کام کرنے کے جائے دوسرا کرنے آ جائے گا, وہ پکڑنے کے جائے کوئی اور آ جائے گا, تو کروں میں کروں, تو کروں میں کروں, وہ کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل امت وہ ہوں گے, سب کو لے کے جڑا کے لے کے چلیں گے. پھر آپ نے پاک کرنا سکھائے. کیا ہم لوگ واشنگ مشین اچھی لے لیتے ہیں اچھے کپڑے دھلنے کے لیے, نہیں, دلوں کو پاک کریں, اپنے اندر کی کدورتوں کو پاک کریں, غیبتوں کو پاک کریں, برائیوں کو پاک کریں, پوری چیزوں کو پاک ہی صفائی کرائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پاکی کرائے. پھر آپ نے 2 وقت کی نماز سکھائے, اور نماز صبح کو اور شام کو پڑھا کرتے تھے. پھر اور ایک بات, یہ بات میں بہت انڈر لائن کر کے رکھی ہوں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حکمت سکھاتے تھے. قرآن و حکمت سکھاتے تھے, تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف چھوڑتے تھے. آج لوگ ایمان پہ لانے والے کیا کہتے ہیں, کوئی بات نہیں جی, اب ذرا فیشن کر لو, کنکرے اور 4 لگا لو, میں دین پہ ہوں تو کیا بولوں گی, جھمکے ذرا چھپا لو. دوسرے کیا, کوئی بات نہیں جی, اللہ غفور رحیم. اتنا نہیں بولا ہے اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے, اتنا تھوڑی بولا ہے, وہ جھوٹے ہیں. کس میں آتی ہے یہ بات, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. حافظ قرآن کو چھوڑو, سب کو آتا ہے, ہاں یا نا؟ کس کو نہیں آتا, ہاتھ اٹھاؤ. آیت الکرسی کے بعد کا, یا آپ کو آتا, آپ پڑھے میں سنی, آپ کسی کو بھی نہیں آتا, پہلے جا کے آیت الکرسی کھولو. کون سے سورے میں آتا ہے, سورہ بقرہ میں آتا ہے. کھول کے جا کے پڑھ کے دیکھو, اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں, یا کسی کو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. مطلب آپ کو فیشن سے, اسٹائل سے آپ کو چنو نا, ساری میری بہنیں ہیں نا, ہم تیار ہیں نا اس کے لیے, مٹنے کے لیے, رہنے کے لیے, کرنے کے لیے. میں کیا بتائی, آپ ہی ذرا باتوں میں آپ کو, بیٹا ذرا بڑا دوپٹہ, ذرا برقع, ذرا ویسا نہیں, پیار سے ذرا دوپٹہ بڑا لے لیں. میں بھی لے لی, پہلے بھی چھوٹا تھا, میرا بھی بڑا ہو گیا. یعنی کہ اپنے آپ کو گرا کر سامنے نرمی سے. صحیح تھا طریقہ یا سختی تھی, آپ گواہی دینا. میرے رب کے پاس میری شکایت نہ جائیں, شکایت ہے تو شکایت کر دو تاکہ میں معافی مانگ لوں. میرے طریقے میں گرمی کی یا نرمی کی. بچوں کو کہیں جو برقع باہر نہیں پہن رہے ہو, برقع بالکل بھی نکال دو, منافق نہیں بنو. دل میں ارادہ کر لو پوری طریقے سے میں پردہ کروں گی, تب پردہ کرو, ورنہ نہیں کرو, ورنہ اللہ سزا دے گا. دین کو نہیں تبدیل کرو, ٹھیک ہے. تو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف آنا ہے, ایسے نہیں کہ آپ گناہوں کی طرف چلے جانا ہے. اللہ کے نبی گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے جاتے تھے. اور اس کے بعد کہتے ہیں صحیح راستہ بتاتے, اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہتے تھے. اور مضبوطی سے دین کو پکڑو, مطلب پیر کے دن شادی برقع نکال دیے, میت کے دن
किसी की मंगल के दिन मैयत हो गई, सफेद कपड़े पहन के निकल गए। चाशुम्बे के दिन कुछ काम था कि चले गए। जुमेरात के दिन यहाँ पे दरसुल कुरान है, पूरा बुरखा नकाब ओढ़नी सब पूरा उड़ के आ गए। ये नहीं है दीन। मजबूती से दीन को पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मजबूती से पकड़ो और अल्लाह की रस्सी को अच्छी तरह थामे रहो। देखो ये पकड़ना या थामना फर्क है। ये ऐसा पकड़ा है छूट सकता है, इसको थामना नहीं गिरेगा। मजबूती से थामने से मेरे उंगलियां छुड़ा के लेके जाना पड़ेगा इसको। दीन को ऐसे हल्का पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे या मजबूती से पकड़ो। अल्लाह ताला कहता है मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ो। मैं कहती हूँ अल्लाह मैं तेरी रस्सी को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, मुझे जहन्नुम में तो नहीं डालेगा ना अल्लाह ताला। यकीन रखती हूँ मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैंने शिर्क बिद्दत की, मैंने काफ़ी गुनाह मैंने मेरे से मज़ारों पे जाके मैंने बोसे कर दी, मेरे से खताएं हो गए, मगर यकीन है तेरा दामन मैंने मजबूती से थामा है, तुझ पे भरोसा किया है, तू भरोसा नहीं तोड़ेगा। अब मैंने बैतुल माल में कुछ डाउट था ना, कल बयान होगा या नहीं होगा, बोली होगा ज़रूर, अल्लाह चाहेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, होगा बयान, मगर जगह का ज़रा प्रॉब्लम है, इधर या उधर। पुरानी जगह जो शुरू में गए थे वहीं पे होगा इंशाअल्लाह, ठीक है। मैंने क्या कहा, अल्लाह ताला जानता है वो क्या करना है, हम अपना काम करें जो करना है, बाकी काम अल्लाह ताला सब करते हैं, हम नहीं करते। आप अल्लाह ताला को कभी कभार होता है तुम्हें दिल करता है कि पैसे ही नहीं, कर्जदारी जान पे इतनी नहीं आ गई है, यकीन रखना तू निकालेगा मुझे इसमें से, जुल्मात से निकाल कर अल्लाह ताला नूर की तरफ लाएगा, ब्याज से निकालेगा, ब्याज से निकाल कर अल्लाह ताला ब्याज से निकाल कर हलाल पैसे की तरफ लेकर आएगा। हराम है ना ब्याज, तो इन सब चीज़ों से निकालेगा। मजबूती से अल्लाह को समझो, हमारे पास पैसे नहीं, बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे हैं, अल्लाह ताला ज़रूर मेरे बच्चों को स्कूल को भेजेंगे। शादी नहीं हो रही है, अल्लाह ताला मेरी शादी ज़रूर कराएंगे। बच्चा नहीं हो रहा है, मेरा रब ज़रूर दुनिया में नहीं तो ज़रूर आखिरत में देगा। ये दोनों उसी के जहां हैं, दोनों जहां उसी के हैं, ठीक है। तो मजबूती से अल्लाह ताला को थामो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उसके मामले में साबित कदम रहने की तलकीन दिए। आज मतलब क्या, अल्लाह ताला को साबित कदमी से पुकारना नहीं, आओ जी उनको उनकी दुआ करती दम करा लेकर आ जाएंगे, आओ जी उन्होंने दुआ लिख कर देती जरा जाकर आ जाएंगे। मजबूती नहीं है, कदम कमज़ोर हो गए, किसी और के पास चले गए, फिर अल्लाह ताला वहाँ से पूरी इबादत जितनी करे हैं पूरी उठा के फेंक देंगे, लेंगे नहीं। जब मेरे साथ तूने शरीक किया, जब मुझे छोड़ के तू गया, जा वहीं का हो जा, तू ये क्या सजदा देता है, सारी ज़िंदगी के सजदे ले फेंकता हूँ, तू रख ले। अल्लाह ताला कहता है अल्लाह माफ़ कर दे, मैंने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, तो गवाह है, मुड़ के भी नहीं देखती मैं वहाँ पे, मुड़ के भी दरगाह। मेरे भांजियाँ कहते हैं, मेरे जूनियर्स हैं, सुन रही होगी वो, दुबई में है, वो सुनेगी शायद, वल्लाहु आलम। कहती दीदी तुझे याद नहीं आती दरगाह, वो मज़े वो जाना? नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद आता है तो मैं रोती हूँ, मैं गिड़गिड़ा के रोती हूँ, मैंने गलती की, माफ़ कर दे। मांगा नहीं बुजुर्गाने दीन से, मैंने जाती थी, कसरत से जाती थी, मैं कसरत से मदीने मुनव्वरा को नहीं जाती ज्यादा, क्या आपने मना किया ना, आपने मना किया ना, बाहर बैठी रहूंगी, आपने मना किया ना, जन्नत में आप बुला लेंगे ना अल्लाह ताला, मैं बैठी रहूंगी बाहर, कोई बात नहीं। रियाजुल जन्ना में रोज नहीं आना, मैं नहीं आऊंगी रोज, बाहर बैठी रहूंगी, तड़पती रहूंगी अंदर से। ये मोहब्बत रस्सी मजबूती से अल्लाह ताला को थामना। मुझे कह दिया था परसों बैतुल माल में बयान करने से पहले, मन रब्बू के दिन डॉक्टर ने कह दिया मुझे हार्निया है, डॉक्टर ने कह दिया मुझे कैंसर है, फलां है, पूरे बीमारियों का उन्हें सील लगा के दे दी। बयान को खड़ी हूँ मैं, बयान कर रही हूँ, मेरा दिल ऐसा हो रहा है पता नहीं कितने पल जीऊंगी। मैंने दिल में डाली जितने पल में रहूंगी उतनी देर तक मैं बयान ऐसा, मेरे रब का इल्म ऐसा फैलाऊं दुनिया तक कि यादगार रह जाए। हर नमाज आखिरी नमाज समझो, हर नमाज इसके बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगी समझो, अच्छी नमाज होगी, ये दिन आखिरी दिन समझो, अच्छी इबादत का दिन गुजरेगा, कल कर लेंगे नहीं सोचो। मजबूती से अपने रब को थाम लो,
اپنے رب کو بہت مضبوطی سے تھام لو. ہم نے اپنے رب کو مضبوطی سے نہیں تھاما ہے. کمزور ہو جاتے ہیں بیماری آتے ہی, کمزور ہو جاتے ہیں شوہر ستاتے ہی, کمزور ہو جاتے ہیں سسرال سے ذلیل ہوتے ہی, کمزور ہو جاتے ہیں کوئی کچھ بولتے ہی, کمزور ہو جاتے ہیں پیسے نہیں ہوتے ہی, کمزور ہو جاتے ہیں کسی کو دولت ہے ہمیں نہیں ہے, کمزور ہو جاتے ہیں. اتنا سوچو ہم مسلمان ہیں. رو پڑو گے نیکسٹ ویک, آپ سارے رو گے, گڑ گڑا کے رو گے. دین اتنا اچھا میں ملانا, کتنی آسانی سے ملانا, مضبوطی سے تھام لو. ابھی کوئی ایک بچی پریشان تھی, بسم اللہ, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. لو کون کون روزے ہیں دے دو, یہ پاس کرو. دے دو, سب کو دے دو, سب کو تقسیم کرو. رک جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے اگر تھامو گے, فار ایگزامپل ہم کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں, کبھی ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں, کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں, کسی کو صدقہ کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, کسی کو اچھی بات کرتے ہیں دل خراب ہو گیا تو منہ موڑ لیتے ہیں, نہیں, کبھی ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزوں سے بچو. اللہ کی قسم دیتی ہوں, اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, یہ پل بھر کی زندگی ختم ہو جائے گی. ایک بچی نے فون کی تھی مجھے, میں پریشان حال ہوں. بولے کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو میرے پاس پریشانی کس بات کی؟ کوئی پریشانی نہیں اٹھانا, دور ہو, پردیس میں ہو, کہیں بھی ہو, بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. الحمدللہ. تو اللہ کی مضبوطی سے رسی کو تھام لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین پھیلایا ہے. اور 2-3 باتیں پہ میں اختتام کرتی ہوں کیونکہ چیپٹر میرا بدلنا ہے. آپ نے دعوت سب کو بلائے, خاندان کو, جب آپ خاندان کو بلائے تو 40 لوگوں کو جمع کیے, کھانا پکائے تھے 1 ران, یہ 1 ران میں 40 لوگ کھانا کھائے تھے. اوکے, بات بولنے ہی والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پتا چل گیا ان لوگوں کو, ابو لہب کو, جھٹک کے نہیں میں جانا کچھ کام ہے بول کے پورے نکل گئے. ہوتا ہے نا. تو دوسری دعوت کر کے صفا پہ جو بلاتے, نیکسٹ ویک انشاءاللہ بات کرتے ہیں. کتنی دعوتیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ایک دعوت میں کوئی بھی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیے, سب اٹھ کے کھا پی کے جھٹک کے چلے گئے. پھر دوسری دعوت صفا پہاڑ پہ جو ہوتی ہے اور پھر بات کریں گے. کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے سمجھ میں؟ ہاں, کعبۃ اللہ جو ہے اللہ کا گھر ہے. وہ کس سے بنا ہے؟ سیمنٹ سے, پتھروں سے, پہاڑوں کے پتھروں سے بنا ہے. کیا ہم پتھر کی عبادت کرتے ہیں؟ الذی, اب دیکھو اس میں سورہ قریش کھولو, سورہ قریش جا کے کھولو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کعبے کے رب کی عبادت کرنا, کعبے کی عبادت نہیں کرنا. ہم کعبے کو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ لگا کے بوسے دیتے, نہیں دینا. بوسا صرف ہجر اسود کو دینا ہے. آپ کو سابقین اولین میں جانا ہے تو ان کے طریقوں کو اپناؤ. لوگ کیا بولتے ہیں ان پہ نہیں جاؤ. آپ کے نبی نے کیا کہا ہے دیکھو, ہجر اسود کو چومو. ہجر اسود کو کتنے بار چومتے ہیں, چومو. ہجر اسود جنت سے آیا ہوا ہے, یہ کعبہ جنت سے نہیں آیا ہے, یہ بنایا ہے اللہ کے نبی نے. یہاں پہ بوسے نہیں ہے. رکن یمانی کو ہاتھ لگایا, بوسا نہیں دیا گیا. اندر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں, کعبے کے اندر جا کر نمازیں پڑھی ہیں. پیسہ کم تھا اس وجہ سے حکیم جو ہے وہ بھی کعبے کے اندر کا حصہ تھا. اندر جا کے نماز پڑھ لیں گے تو کعبے کے اندر پڑے جیسا, مگر اس کو گھروں میں لگانا, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ سے ہمیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے. مدینہ منورہ کا گنبد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. آج مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کے مزار کے اوپر ہی گنبد رکھا گیا ہے. اب کیا بولو گے؟ آپ نے منع کیا, آپ نے منع کیا. کب بنے گیا سو؟ نہیں, بعد میں بنا, بعد میں بنا, ترکیوں نے بنایا. میرے نبی نے چھت ڈالے تھے, میرے نبی کھجوروں کی چھت ڈالے تھے. آپ کی وفات کی کئی عرصے کے بعد ہوا ہے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں ڈال کر چھت ڈالے تھے, وہی مسجد تھی.
वही मस्जिद थी। बाद में सब दुनिया में बहुत तब्दीली हो गई है बाजी, किताबें खोल के देखे शर्म आती है हमें। अब गुम्बजों को रखे प्यार करते, मैं करती थी, मदीने मुनव्वरा का गुम्बज काबा देखो बोसे दे लेते थे, नहीं किया करो, ठीक है। और कोई सवाल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान में सही हकीकत में गए थे। हकीकत में जिसमें मुबारक के साथ गए थे, जो नहीं मानता वो काफिर है। कुरान करीम के अंदर कह दिया अल्लाह ताला ने, इसरा सफर किया, मेराज सीढ़ी से चढ़ के जाने का। आपने हकीकत में इससे किया, क्या नाम उनका, सर सैयद अहमद खान, इतना बड़ा वो इल्म का बड़ा मुअल्लिम है, मगर वो कहता है कि नबी नहीं गए, ख्वाब में था। वो मुसलमान नहीं है जो मानेगा नहीं। आप जिस्म के साथ, आपकी रूह के साथ जैसे जिंदा थे ऐसे ऊपर गए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर दावाना हूँ अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मुझे बताओ सीरत नबी के बाद इल्म कितना आ रहा है? कितना? हद से ज्यादा। कुरान करीम को खोल के रख देता है पूरा।